Hi everyone, welcome to Examsera. From today onwards, Examsera provides explanation for each and every quiz which is posted on examsera.in, which is a free daily quiz. Okay, from today onwards. So follow Examsera for better practice and win the race. Move on to question number 1. See the question number 1. The perimeter of a square is equal to the perimeter of a rectangle of length 30 centimeter. Here ikkada em ichcharante perimeter of a square which is equal to 4a equal to perimeter of the rectangle. So 2 into L plus B. Okay, and also they given length of the rectangle which is 30 centimeter and area of the rectangle is 360 square centimeters. So area which is L into B 360. We know the value of L into B equal to 360. From this we get B equal to 12 centimeter. From this we have to calculate the perimeter of the rectangle. So perimeter of the rectangle 2 into L plus B means L means 30 plus B means 12 equal to 2 into 42 which is 84 centimeters. So here is the one condition, that is perimeter of the square is equal to the perimeter of the rectangle. So perimeter of the square means 4a equal to 84. From this side of the square equal to 21 centimeters. This is the answer. Option number 2. Okay. Move on to question number 2. A man covered a distance of 180 kilometers in 4 hours on a bike. First of all, distance ఇచ్చారు, టైం ఇచ్చారు. మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? స్పీడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. స్పీడ్ విచ్ ఈజ్ ఆన్ బైక్. ఓకే, స్పీడ్ ఫార్ములా ఏంది? డిస్టెన్స్ బై టైం. డిస్టెన్స్ ఈజ్ 180 kilometers, టైమ్ ఈజ్ 4 hours విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45 km/h. ఓకే, హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ విల్ హీ కవర్ ఆన్ ఏ బైసికిల్ ఇన్ 8 hours? 8 hours బైసికిల్ మీద వెళ్తే ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేయగలడు? ఇఫ్ హీ రైడ్స్ ద బైసికిల్ ఎట్ 1/6 ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బైక్. అంటే బైక్ స్పీడ్లో 1/6 స్పీడ్తో బైసికిల్ మీద వెళ్తే 8 hours ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేయగలడు? ఇప్పుడు మనం స్పీడ్ ఆఫ్ ద సైకిల్ కనుక్కుందాం అనమాట. ఎంత? 1/6 ఆఫ్ ద బైక్ ఎంత? 45, దట్ ఈక్వల్ టు 45/6. ఇప్పుడు మనకేం కావాలి? డిస్టెన్స్ కావాలి. డిస్టెన్స్ ఫార్ములా అయింది స్పీడ్ ఇంటూ టైం. స్పీడ్ మనకు వచ్చింది ఎంత? 45/6. హియర్ 40/6 km/h. ఓకే, 45/6 మల్టిప్లై విత్ ఎన్ని అవర్స్లో కావాలన్నాడు? 8 hours. ఓకే, క్యాలిక్యులేట్. 3 2s are 3, 15 times 2 4 times 15 4 60 kilometers. 60 kilometers డిస్టెన్స్ని సైకిల్ మీద కవర్ చేయగలం అన్నమాట 8 hours. ఓకే, ఆప్షన్ నెంబర్ 4. మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. In how many different ways can the letters of the word remake can be arranged? Total how many letters? In remake total how many letters? 6 letters. So 6 factorial divided by. Is there any repeated letters? Yes, we have E is the repeated letter. How many times? 2 times. That equal to 2 factorial. Calculate this. 6 factorial means 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 divided by 2 factorial means 2 into 1. 2 get cancelled. 6 5s are 30, 34s are 120, 123s are 360. So total number of ways వచ్చేసరికి 360 ways అన్నమాట. ఆప్షన్ నెంబర్ 1. మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. ఇఫ్ ఏ నెంబర్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై 2/3 of itself, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ బి ఎక్స్ మల్టిప్లైడ్ బై 2/3 of itself, దట్ మీన్స్ 2/3 of x. ఇలా చేస్తే మనకు వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే అప్రైండ్ వాల్యూ ఈజ్ 864. అయితే ఏమంటాను? వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ అంటాను. అయితే ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇన్ ద ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 864 ఇంటూ 2/3 అవతలకి వెళ్తే 3/2. 2 4 3 2 ఎంత అవుతుంది? 6 9 12 1296. సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1296 which is equal to 36. So 36 is the our required number. Option number 2. Move on to question number 5.
ద బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్స్ లెంత్. బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్స్ లెంత్ అంటే బ్రెడ్త్ అనేది లెంత్లో హాఫ్ ఉంది. అండ్ ఆల్సో ద లెంత్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద రేడియస్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ ఆఫ్ ఏరియా 154 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్. సో లెంత్ ఆఫ్ ద rectangle is equal to the radius of the circle whose area is ఎంత ఇచ్చాడు 154 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్. ఓకే, మనకి సర్కిల్ ఏరియా ఫార్ములా అయింది పై ఆర్ స్క్వేర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 154. పై వాల్యూ ఎంత 22/7. సో ఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు పై వాల్యూని అవతలకి తీసుకెళ్తాను అంటే ఎంత అవుతుంది 7/22 7 టైమ్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 49. ఆర్ ఈక్వల్ టు మనకి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 7 వస్తుంది. బట్ మనకి ఇది 7 అనేది మెజర్మెంట్ కాబట్టి ఆర్ అనేది ఓన్లీ పాజిటివ్ సైన్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఆర్ ఈక్వల్ టు 7. హియర్ కండిషన్ చూడండి ఒకసారి, ఎల్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇచ్చాడు అంటే ఇప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఏమవుతుంది 7 అవుతుంది. బ్రెడ్త్ ఏమవుతుంది 7/2 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.5 సెంటీమీటర్స్. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఫార్ములా ఏంది ఎల్బి దట్ ఈక్వల్ టు 7 × 3.5 ఎంత అవుతుంది మనకి 24.5. 7 3s are 21, 7 5s are 3.5. సో టోటల్ 24.5 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్. 24.5 మనకి ఆప్షన్స్లో ఇచ్చారా, ఇవ్వలేదు. సో నన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. ఇన్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు గెట్ 45 మార్క్స్ టు పాస్. మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే 45 మార్క్స్ కావాలి దేనికి పాస్ అవ్వడానికి ఎగ్జామ్లో. బట్ కిరణ్ సెక్యూర్డ్ 612 మార్క్స్ సెక్యూర్ చేశాడు అండ్ ఫెయిల్డ్ బై 108 మార్క్స్. అంటే 612 మార్క్స్ వచ్చినాయి బట్ అయినా ఫెయిల్ అయ్యాడు. ఎంత మార్క్స్తో ఫెయిల్ అయ్యాడు 108 మార్క్స్తో. ఇప్పుడు 612 + 108 ఈ రెండు కలిపితే పాస్ అయినట్టే కదా. మనకి పాస్ అయిన పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు కదా, ఎంత ఇచ్చాడు 45% ఇచ్చాడు అనమాట. సో 45% మనకి ఎంత వస్తుంది 612 + 108 వచ్చేసి 720. అయితే 100% ఎంత. ఓకే, 45 + 45 90 అంటే 720 + 720 1440. ఓకే, మనకి ఇంకా 10% రిమైండర్ 10% ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 45/9 ఏంటి ఎంత వస్తుంది 5% వస్తుంది. సో ఇక్కడ వేస్తే ఎంత అవుతుంది 80 అవుతుంది. సో 5% 80 అయినప్పుడు 10% ఎంత అవుతుంది 160 అవుతుంది. సో టోటల్ 1600 అంటే మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఎన్ని 1600 అనమాట. ఓకే, ఆప్షన్ నెంబర్ 4. Move on to question number 7. One of the angles of a parallelogram is 42 degrees. One angle ఇచ్చాడు ఎంత ఇచ్చాడు 42 degrees ఇచ్చాడు. What is the sum of half of the smallest angle and twice the largest angle of the parallelogram? ఈ క్వశ్చన్ చూడగానే మనకి రిమైనింగ్ ఏం డేటా ఇవ్వలేదు కదా అని కాంట్ బి డిటర్మైన్ ఆన్సర్ క్లిక్ చేస్తారు. బట్ దట్ ఈజ్ నాట్, మనం ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి పారలోగ్రామ్ డయాగ్రామ్ అనేది ఎలా ఉంటుందో మనకి ఐడియా ఉండాలన్నమాట. ఓకే, మనకి పారలోగ్రామ్ డయాగ్రామ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఇది వర్టిసెస్ A B C D. ఇక్కడ 42 డిగ్రీస్ ఇచ్చారనమాట. ఈ 42 డిగ్రీస్ అనేది మనం ఎక్కడ తీసుకోవాలి, ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది యాక్చువల్గా మోర్ దాన్ 90 డిగ్రీస్ అనమాట. సో మోర్ దాన్ రైట్ యాంగిల్ కాబట్టి ఇది కాదు. సో ఆబ్వియస్గా ఈ 40 డిగ్రీస్ అనేది ఇక్కడ అవుతుందన్నమాట. సో మనకి పారలోగ్రామ్లో ఒక కండిషన్ ఉంది ఏంటంటే అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ సమ్ చేస్తే మనకి 180 రావాలి. సో ద సమ్ ఆఫ్ ద 2 అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ ఇన్ పారలోగ్రామ్ ఈజ్ 180 డిగ్రీస్. సో ఇది 48 డిగ్రీస్. ఇది ఎంత అవుతుంది 48 అంటే 180 మైనస్ 48 42 180 - 42 అంటే ఎంత అవుతుంది 138 డిగ్రీస్ అనమాట. ఇది 42 డిగ్రీస్ అయినప్పుడు యాంగిల్ ఏ కూడా 42 డిగ్రీస్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది 138 అయినప్పుడు యాంగిల్ బి కూడా 138 డిగ్రీస్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇది మనకు పారలోగ్రామ్ కండిషన్లో ఉంటుందన్నమాట. ఏంటి సమ్ ఆఫ్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ టు 180 డిగ్రీస్ అవ్వాలి. అండ్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్, ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ బి ఈక్వల్ అనమాట. ఇది మనకి పారలోగ్రామ్ కండిషన్ అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమన్నాడు ఏం కనుక్కోమన్నాడు, వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద స్మాలెస్ట్ యాంగిల్. మనకి స్మాలెస్ట్ యాంగిల్ ఎంత 42. సో 42/2 ఆఫ్ చేయమన్నాడు. 42/2 ప్లస్ అండ్ ట్వైస్ ద లార్జెస్ట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ద పారలోగ్రామ్. లార్జెస్ట్ యాంగిల్ ఎంత 138. సో దాన్ని ట్వైస్ చేయమన్నాడు. 2 × 138 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 21 + 138 2 ఎంత 2
76 సమ్ చేస్తే 297 ఓకే 297 డిగ్రీస్ అనమాట. సో 297 ఎక్కడ ఉంది ఆప్షను సెకండ్ ఆప్షన్. ఓకే యాక్చువల్గా ఈ ప్రాబ్లం చూడగానే అందరూ కాంట్ బి డిటర్మినెంట్ పెడతారు, ఎందుకంటే మనకి రిమైనింగ్ యాంగిల్స్ తెలియదని. సో ఈ రెండు కండిషన్స్ కనుక తెలిస్తే పారలోగ్రామ్ రిలేటెడ్ ఈ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ విల్ బి ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ ఆన్ ఎ టిల్ విచ్ ఈజ్ సమ్ అనమాట. సమ్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి 6500 ఇచ్చాడు అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 10% పర్ యానం. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు 10% పర్ యానం ఇచ్చాడు. ఓకే ఇన్ 2 yearsలో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. 2 yearsలో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ యాక్చువల్గా ఫార్ములా అయింది 10 ప్లస్ 2 yearsకి 10 ప్లస్ 10 ఇంటూ 10/100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 21 వస్తుంది. అంటే 21% మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అవుట్ ఆఫ్ 6500 అనమాట. సో 6500 మనం తీసుకుంటే 10% ఎంత 650, అంటే యూనిట్ డిజిట్ తర్వాత పాయింట్ ప్లేస్ చేయాలి. మనకి 1% ఎంత అవుతుంది 65 అవుతుంది. సో మనకేం చేయాలి 2 ఇంటూ 10% ప్లస్ 1% క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి 21 వస్తుంది అనమాట. 2 ఇంటూ 650 ప్లస్ 1% ఎంత 65, అంటే ఎంత అవుతుంది 2 ఇంటూ 650 అంటే 1300 ప్లస్ 65 1365 అనమాట. 1365 రూపీస్. దిస్ ఈజ్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 2 years. ఆప్షన్ ఎక్కడుంది, ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి నన్. సో దీన్ని ఇంకో విధంగా కూడా చేయొచ్చు. ఎలా చేయొచ్చు 6500కి ఫస్ట్ 1 year క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. అంటే ఎంత 10% ఎంత అవుతుంది 6500 ప్లస్ 650. సో 7150 అగైన్ దీనికి మళ్ళీ 10% క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. అంటే ఎంత అవుతుంది 715 5 6 8 7. సో 7865 వచ్చిందనమాట. 7865 ఇది ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ సమ్ అమౌంట్ అనమాట. ఇది ఓన్లీ ప్రిన్సిపల్. సో అమౌంట్లో నుంచి ప్రిన్సిపల్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి 6500 అంటే ఎంత వస్తుంది 1365. ఓకే దిస్ మెథడ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ మెథడ్ ఈజ్ ద మనకి ఇది చాలా ఈజీ అనమాట. సో ప్రాక్టీస్ చేయండి. మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. వాట్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ విల్ కమ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ మార్క్. మనకి సమ్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది ఇచ్చాడు, మనకి అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంటున్నారు. సో 447.75 నేను ఏం రాసుకుంటున్నా అంటే 448 రాసుకుంటున్నా డివైడెడ్ బై 28 ఇంటూ 4.99ని 5 రాసుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ అన్నాడు కదా. సో మన అప్రాక్సిమేట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. నో నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ యాక్యురేట్ వాల్యూ. ఇప్పుడు దీన్ని మల్టీ క్యాన్సిలేషన్ చేయండి. 28 1 28. సో రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ రిమైనర్ 16 ఉంటుంది. 16 8. సో 28 6 టైమ్స్ పోతుంది అనమాట. 28 6 టైమ్స్ 16 ఇంటూ 5 ఎంత 80. సో అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ 80. ఆప్షన్ నెంబర్ 2. మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. వాట్ నెంబర్ విల్ కమ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ మార్క్. సేమ్ బట్ ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ కాదు యాక్యురేట్ వాల్యూ అడిగారు, చూడండి ఒకసారి. ఓకే ఇక్కడ మనకి 3 స్క్వేర్ అంటే ఎంత 9 ఇంటూ 16 4 స్క్వేర్ 16 5 హోల్ డివైడెడ్ బై 36 ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనుకుంటున్న క్వశ్చన్ మార్క్ని 80. ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ చేయండి. 9 1 జార్ 9 4 టైమ్స్. సో 5 4 జార్ ఎంత 20 ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 80. అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది 100 అవుతుంది. ఎక్స్ ఎంత అవుతుంది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 10. ప్లస్ 10 స్క్వేర్ అయినా పాజిటివ్ సైన్ ఉన్నా నెగిటివ్ సైన్ ఉన్నా స్క్వేర్ చేస్తే మనకి 100 వస్తుంది అనమాట. మనకి ఇక్కడ ప్లస్ 10 ఇచ్చాడా ఇవ్వలేదు. సో -10 స్క్వేర్ చేసినా అలానే వస్తుంది కాబట్టి 100 వస్తుంది కాబట్టి -10 ఈజ్ ద ఆన్సర్. బట్ మీరు +10 లేదు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 100 అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 10 అని 10 లేదు కదా అని -10 కాదని నన్ను పెట్టకండి. సో -10 కూడా ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే దీస్ 10 questions ఆర్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ క్విజ్ విచ్ ఈస్ పోస్టెడ్ ఆన్ 7th July 2020. Okay, we will meet in the next quiz explanation. Until then, bye. And for daily quizzes, visit examsera.in, which provides free quizzes with recent exam patterns. Okay, practice. For that, visit examsera.in. Okay, until then, see you.